हरि ओं छात्राः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दूरदर्शनद्वारा वयं पाठं कुर्वन्तः सन्ति, भवन्तः ज्ञानार्जनं कुर्वन्तः सन्ति छात्राः। सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतं। छात्राः, कन्नडे एक वाक्यमस्ति, देश सुत्ति नोडु कोश ओदि नोडु इति। कः अर्थः? यदा वयं कोशस्तु इत्युक्ते पुस्तकपठनेन अस्माकं ज्ञानवृद्धिः भवति। तथैव वयं यदा प्रवासं कुर्मः अस्माकं ज्ञानस्य वर्धनं भवति। अतः उक्तं देश सुत्ति नोडु इति। यदा वयं प्रवासं कुर्मः तत्र देवालयस्य विषये, तेषां संस्कृतिविषये सर्वं ज्ञातुं वयं शक्नुमः। वयम् अद्य अस्मिन् कक्षायां किञ्चित् देवालयं पश्यामः छात्राः। पश्यतु, काश्मीरतः कन्याकुमारीपर्यन्तमपि अनेके देवालयाः सन्ति। नाम अत्र वदति भारतदेशस्य उत्तरभागे स्थितं भूभागम् आर्यवर्तः इति कथयन्ति। तस्मिन् भूभागे काशी, अयोध्या, मथुरा, बदरी, केदारादीनि च पुण्यक्षेत्राणि विराजन्ते। आसेतु हिमालयतः, नाम इत्युक्ते उत्तरभागे, भारतदेशस्य उत्तरभागे भवन्तः जानन्ति हिमालयपर्वताः सन्ति न वा? तत्र भूभागम् आर्यवर्तः इति कथयन्ति। एकत्र अस्माकं त्रिषु स्थलेषु जलम् अस्ति, एकत्र पूर्णं पर्वतः अस्ति। तस्मिन् भूभागे काशी, अयोध्या, मथुरा, बदरी, भवन्तः सर्वे पुण्यक्षेत्राणां नाम श्रुतवन्तः न वा छात्राः? अग्रे गच्छामः। दक्षिणभारते अस्माकं कर्नाटकराज्ये अपि गोकर्ण, उडुपि, शृङ्गेरी, धर्मस्थलं, बसवकल्याणादीनि पवित्रस्थानानि विराजन्ते। कर्नाटकराज्ये अपि अत्र बेङ्गळूरुं परितः अपि कोलार, तुमकूरु गच्छति चेत् अनेके देवालयाः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तथैव गोकर्ण, उडुपि, शृङ्गेरी, धर्मस्थल, अत्र सर्वत्र पवित्रस्थानानि विराजन्ते। अत्र चित्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति छात्राः। एतादृशेषु पुण्यक्षेत्रेषु आदिचुञ्चनगिरिः अपि प्राचीनं तथा सिद्धिक्षेत्रम् इति प्रथितमस्ति। एतत् सिद्धिक्षेत्रम् इति आदिचुञ्चनगिरिः भवन्तः पश्यन्तः सन्ति चित्रे। एतद् सिद्धिक्षेत्रम् इति प्रथितम् इत्युक्ते प्रख्यातं, प्रसिद्धम् इति अस्ति। अस्मिन् कक्षायां वयं 15 पाठः सिद्धिक्षेत्रं पश्यामः छात्राः। प्राचीनपवित्रक्षेत्रमिदं कर्नाटकराज्ये मण्ड्यमण्डले नागमङ्गलपत्तनस्य समीपे विराजते। उन्नतगिरियुक्तं क्षेत्रमिदं चन्दनादिवृक्षविशेषैः परिवृते परिसरे विराजते। प्राचीनपवित्रक्षेत्रमिदं बहु प्राचीनं नवीनं विरुद्धपदं। प्राचीनपवित्रक्षेत्रमस्ति। कर्नाटकराज्ये कुत्र अस्ति? मण्ड्यमण्डले नागमङ्गलपत्तनस्य समीपे विराजते। अत्र उन्नतगिरियुक्तं, गिरि इत्युक्ते पर्वतम्, उन्नतगिरियुक्तं इदं क्षेत्रं चन्दनादिवृक्षविशेषे, चन्दन, गन्ध एतादृशवृक्षविशेषैः परिवृत्ते परिसरे विराजते। कस्मिन् परिसरे अस्ति इत्यत्र वदन्तः सन्ति। कुत्र अस्ति? कर्नाटकराज्ये मण्ड्यमण्डले नागमङ्गलपत्तनस्य समीपे विराजते। ज्ञातः न वा छात्राः कुत्र अस्ति सिद्धिक्षेत्रमिति? अत्र वने मयूराः, हरिणाः, शशादयः, प्राणिपक्षिणः इतस्ततः सदा अटन्तः प्राचीनऋष्याश्रमं स्मारयन्ति। इदं परिगण्य कर्नाटकसर्वकारेण सुन्दरचेतोहारिवनमिदं मयूरवनम् इति नामनिर्देशनं कृतमस्ति। अत्र वने मयूराः सन्ति। मयूराः इत्युक्ते चित्रं पश्यतु, मयूरः इत्युक्ते नविलु, पिकाक् इति वदन्ति। हरिणाः, जिंकेगळु, शशादयः, ಮೊಲಗಳು,
ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಇತಸ್ತತಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಅಟಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಂ ಸ್ಮಾರಯಂತಿ. ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಯಂ ಜಾनीमः तत्र प्राणि पक्षिणः परस्परं वैरं विहाय सुखेन जीवन्ति इति. अत्रापि सर्वे प्राणिनः पक्षिणः इतस्ततः अटन्तः भवन्ति. एतत् पश्यामः चेत् ओ प्राचीन ऋष्याश्रमं स्मारयन्ति एतद् क्षेत्रम्. इदं परिगण्य कर्नाटकसर्वकारेण कर्नाटक गवर्नमेंट इंद सर्वकारेण सुंदरचेतोहारिवनमिदं मयूरवनम् इति नामनिर्देशनं कृतमस्ति. मयूरवन ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅತ್ರ ವನಸ್ಪತಯಃ ಸುಗಂಧಪುಷ್ಪಲತಾಃ ಗಗನಚುಂಬಿ ವೃಕ್ಷಾಃ ಶುಕ ಪಿಕ ಕಪೋತಾದಯ ಪಕ್ಷಿಣಃ ಚ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಅತೀವ ರಮಣೀಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರದೇಶೆ ಅನೇಕೆ ಋಷಯಃ ಸಾಧಕಾಶ್ಚ ತಪಃ ಕೃತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಃ. ಅತ ಏವ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿದಂ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅಸ್ತಿ. ಅತ್ರ ವದಂತಿ ಅತ್ರ ವನಸ್ಪತಯ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು, ಔಷಧಿಯುಕ್ತ ಮರಗಳು, ಸುಗಂಧ ಪುಷ್ಪಲತಾಃ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಲತಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಗಗನಚುಂಬಿ ವೃಕ್ಷಾಃ ಗಗನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆಕಾಶಃ, ಗಗನಸ್ಯ ಸಮನಾರ್ಥಕಪದ ಆಕಾಶ, ಗಗನಚುಂಬಿ ವೃಕ್ಷಾಃ ವೃಕ್ಷಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತರು ಇತಿ ಅಪಿ ವದಂತಿ. ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು, ಶುಕ ಪಿಕ ಕಪೋತಾದಯ, ಶುಕ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಗಿಣಿ, ಪಿಕ ಕೋಗಿಲೆ, ಕಪೋತಾದಯ ಕಪೋತ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಪಕ್ಷಿಣಃ ಅತ್ರ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ಅತೀವ ರಮಣೀಯೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರದೇಶೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಸಾಧಕಾಶ್ಚ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ತಪಃ ಕೃತ್ವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಹ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ ಏವ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿದಂ ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಸ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ರಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಸಾಧಕರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ज्ञातः नाम प्राप्तवन्तः प्रसिद्धमस्ति. अत्र पश्यतु प्राप्तवन्तः एतत् कृदन्तमध्ये आगच्छति, भूतकृदन्त नाम भवन्तः कृदन्त जानाति नाम पाठं प्राप्तवन्तः प्राप्तवान् प्राप्तवन्तौ प्राप्तवन्तः भूतकृदन्त तवतु प्रत्यय बहुवचनरूपम् अस्ति. अत्र क्षेत्रमिदं पुराणप्रसिद्धमपि भवति. एतद् क्षेत्रं पुराणप्रसिद्धम् अपि भवति इति वदन्ति. एकदा एका कथां वदति पश्यतु. लयाधिकारी परशिवः सिद्धयोगीरूपधारी भूत्वा चुञ्चनकट्टे इति प्रदेशम् आगतः. दक्षिणगङ्गा इति प्रसिद्धे कावेरीतटे तपः प्रारभत. तदा लङ्काधीश्वरेण रावणेन अपहृतां सीताम् अन्वेष्यमाणौ रामलक्ष्मणौ तत्रैव आगतवन्तौ. एक पुराणकथा वदति. अत्र लयाधिकारी परशिवः, परशिव त्रिमूर्ति भवन्तः जानन्ति, ब्रह्म विष्णु महेश्वर नाम सृष्टि स्थिति लय. शिव इत्युक्ते लयाधिकारी इति वदति. लयाधिकारी परशिवः सिद्धयोगीरूपधारी भूत्वा, सिद्धयोगीरूपधारी चित्रं पश्यतु, सिद्धयोगीरूपधारी भूत्वा सः चुञ्चनकट्टे इति प्रदेशम् आगतः. भूत्वा अत्रापि कृदन्तम् ಅವ್ಯಯಮಸ್ತಿ ನ ತ್ವಾಂತವ್ಯಂ ಭೂತ್ವ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗಾ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತೆ अस्ति. अत्र दक्षिण गंगा इति कावेरी नदी प्रसिद्धा अस्ति. दक्षिण गंगा इति प्रसिद्धे कावेरी तटे सः तपः प्रारब्ध. कः? शिवः, सिद्धयोगीरूपधारी शिवः. तदा ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರೇಣ ರಾವಣೇನ ಅಪಹೃತಾಂ ಸೀತಾಂ, ಲಂಕಾಧೀಶ್ವರನಾದ ರಾವಣನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳು. ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ರೈವ ಆಗತವಂತ. ತತ್ರೈವ ಸಂಧಿ ಪಶ್ಯತು ಛಾತ್ರಃ. ತತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಏವ ತತ್ರೈವ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ತತ್ರ ಏವ ತತ್ರೈವ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ತತ್ರೈವ ಆಗತವಂತೌ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು. तौ तम अवलोक्य स साक्षात् परशिव इति ज्ञात्वा शिवस्तुतिम् अकुरुतां. तौ तौ इत्युक्ते कौ, सह तौ ते तौ ಅವರಿಬ್ಬರು, ಕೌ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ. ತಮ್ ಅವಲೋಕ್ಯ ತಮ್, ಸಹ ತೌ ते ತಮ್ ಅವನನ್ನು, ಕಂ ಶಿವಂ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ರೂಪಧಾರಿ ಅಸ್ತಿ ನವ
तम् अवलोक्य दृष्ट्वा स साक्षात् परशिव इति ज्ञात्वा रामलक्ष्मणौ ज्ञातवन्तः ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವ ಇತಿ ಶಿವಸ್ತುತಿಂ ಅಕುರುತಾಂ ಶಿವಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಕುರುತಾಂ ಅಕರೋತ್ ಅಕುರುತಾಂ ಲಂಗ್ಲಕಾರ. ತಯೋಃ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪರಶಿವಃ ಯೋಯೋಃ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಭವತಾ ಇತ್ಯನುಗೃಹ್ಯ ತಪತ್ತಪ್ತುಂ ಚುಂಚನಗಿರಿಕ್ಷೇತ್ರಂ ಅಗಚ್ಚತ್. ತಯೋಃ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸಂತುಷ್ಟಃ ತಯೋಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ತುತ್ಯ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಪರಶಿವನು ಸ್ತುತ್ಯ ತೃತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಇವಯೋಃ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಭವತ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಭವತ ಇತ್ಯನುಗ್ರಹ್ಯ ಇತಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನುಗ್ರಹ್ಯ ಇತ್ಯನುಗ್ರಹ್ಯ ಕ ಸಂಧಿ ಎಣ್ ಸಂಧಿ ತಪಃ ತಪ್ತು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಚ್ಚತ್ ತಪಸ್ ಮಾಡಲು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗಚ್ಚತ್ ಗಚ್ಚತ್ ಅಗಚ್ಚತ್ ಲಂಗ್ಲಕಾರ ಅ ಇತಿ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಗಚ್ಚತಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಗಚ್ಚತ್ ಲಂಗ್ಲಕಾರ ಹೋದನು. ತಸ್ಯ ತಪಸಃ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಇದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅಭವತ್. ತಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ತಪಸ್ಸ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಶಿವಸ್ಯ ತಪಸಃ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಇದಂ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅಭವತ್. ಅಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ವಿಷये ಕಥಾಮೇಕಾಂ ಕಥಯಂತಿ ಜನಪದಾಃ ಗ್ರಾಮೀಣಾಃ ಜನಪದ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯಜನೋ ಗ್ರಾಮೀಣಾಃ ಕಥಯಂತಿ. ಯದಾ ಪರಶಿವಃ ಚುಂಚನಗಿರಿಂ ಆಗತ್ಯ ಅರಣ್ಯೇ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನೋ ಅಭವತ್ ತದಾ ತತ್ರ ಚುಂಚುಃ ಕಂಚಶ್ಚೇತಿ ದ್ವೌ ಅಸುರೌ ನಿವಸಂತೌ ಆಸ್ತಾಂ. ಏತಯೋಃ ಅಸುರಯೋಃ ಹಿಂಸಾಂ ಅಸಹಮಾನಾಃ ಶಿಷ್ಟಜನಾಃ ಋಷಿಗಣಾಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಂತಹ. ಅಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಥಾಮೇಕಂ ಕಥಯಂತಿ ಜನಪದಾಃ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ, ಯದಾ ಪರಶಿವ ಚುಂಚನಗಿರಿಂ ಆಗತ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನೋ ಅಭವತ್. ಯಾವಾಗ ಪರಶಿವನು ಚುಂಚನಗಿರಿಗೆ ಬಂದು ಚುಂಚನಗಿರಿಂ ಆಗತ್ಯ ಅರಣ್ಯೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನೋ ಅಭವತ್. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯತು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಭವತ್ ಧ್ಯಾನಮಗ್ನೋ ಭವತ್. ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ನವ ಕಃ ಸಂಧಿ ಛಾತ್ರಾಃ ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನ अस्ति चेत् पूर्वरूपसन्धि. तदा तत्र चुञ्चुः कञ्चश्चेति द्वौ असुरौ निवसन्तौ. असुरयोः नाम चुञ्चुः एकः कञ्चः द्वौ असुरौ. अत्र सन्धि पश्यतु द्वौ असुरौ द्वावसुरौ यान्तवान्तदेशसन्धि द्वावसुरौ द्वौ असुरौ द्वावसुरौ निवसन्तौ आस्ताम् आसीत् आस्तां लङ्लकार. ಏತಯೋಃ ಅಸುರಯೋಃ ಹಿಂಸಂ ಅಸಹಮಾನಃ ಶಿಷ್ಟಜನಃ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಅಸುರಯೋಃ ರಾಕ್ಷಸರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅಸಹಮಾನಃ ನ ಸಹ್ಯಮಾನಃ ಸಹಿಸಲು ಆಗದೆ ಶಿಷ್ಟಜನಾಃ ಸಜ್ಜನಾಃ ಶಿಷ್ಟಜನಾಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಜ್ಜನಾಃ ಋಷಿಗಣಾಶ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಂತಹ. ಸಜ್ಜನರು ಋಷಿಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದಾ ಸ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ಸ್ವಸ್ಯ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯ ತೌ ಅಸುರೌ ಜಗಾನ. ಪಶ್ಯತು ತದಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ಶಿವ ಕಿಂ ಕರೋತಿ ಸ್ವಸ್ಯ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿಯ ತನ್ನ ಒಂದು ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ತೌ ಅಸುರೌ ಸಹ ತೌ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಸುರರನ್ನು ಕಹ ತೌ ಅಸುರೌ ಚುಂಚುಃ ಕಂಚಃ ಅಸುರೌ ಜಗಾನ ಮಾರಿತವಾನ್. ಏವಮಾದೌ ಚುಂಚಾಸುರಸ್ಯ ನಿವಾಸಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿದಂ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಂ ಅಭವತ್. ಏವಮಾದ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚುಂಚಾಸುರನ ನಿವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮೊದಲು ಅವನಿದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಂ ಪ್ರತೀತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಅಭವತ್. ಅತ್ರ ಅನೇಕೆ ದೇವಾಲಯಾಃ ಶೋಭಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೇಷು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕತ್ತಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಃ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಃ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಃ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರಃ ಮಾಲಂಬಿಕಾದೇವಿ ಇತ್ಯಾದಯಃ ಪ್ರಮುಖಾಃ. ಅತ್ರ ಅನೇಕೆ ದೇವಾಲಯ ಶೋಭಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತೇಷು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಹ ವಿಭಕ್ತಿ ತೇಷು ರಾಮೇಶು ರಾಮೇ ರಾಮಯೋಃ ರಾಮೇಶು ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋ ತೇಷು ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನಂ. ತೇಷು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕತ್ತಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯತು ಚಿತ್ರಾಣಿ ಅತ್ರ ಚಿತ್ರಾಣಿ ದೃಶ್ಯತೆ ನವ ಛಾತ್ರಾಃ.
मालाम्बिकादेवी अन्ते मालाम्बिकादेवी अपि अस्ति इत्यादयः प्रमुखाः। अस्य क्षेत्रस्य ಪ್ರಧಾನಭೂತ ದೇವಸ್ತು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ದೇವರು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ. ಮಂದಿರಮಿದಂ ವಿಶಾಲಮಯಂ ಭವತಿ. ಈ ಮಂದಿರ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅತ್ರ ಪಶ್ಯತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಂದಿರೆ 38 ಶಿಲಾಸ್ತಂಭಾಃ ಸಂತಿ. ಶಿಲಾಸ್ತಂಭಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಸ್ತಂಭ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. 38 ಶಿಲಾಸ್ತಂಭಾಃ ಸಂತಿ. 38 ಶಿಲಾಸ್ತಂಭಗಳು ಅದರಲ್ಲಿವೆ. ಏಕೈಕೋಪಿ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವೇನ ವಿರಾಜತೆ. ಏಕೈಕ, ಏಕ ಪ್ಲಸ್ ಏಕ, ಏಕೈಕ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಏಕೈಕೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ, ಏಕೈಕೋಪಿ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ. ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವೇನ ವಿರಾಜತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರಂ ಅತ್ರ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವೇನ ಪ್ರಚಲತಿ. ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕತಿ ಸಂವತ್ಸರಾः ಸಂತಿ ಛಾತ್ರಾः? 60 ಸಂವತ್ಸರಾः ಸಂತಿ. 60 ಸಂವತ್ಸರಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವೇನ ಪ್ರಚಲತಿ. ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಧಿ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ರಥ ಉತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವ. ಕ ಸಂಧಿ ಗುಣಸಂಧಿ. ಅಕಾರಸ್ಯ ಉಕಾರೆ ಪರೆ ಓಕಾರ. ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವೇನ ಪ್ರಚಲತಿ. ವೈಭವವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಅವಸರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಶಃ ಭಕ್ತಾಃ ಸಮ್ಮಿಲಂತಿ. ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯೋಪಿ ಅತ್ರೈವ ವಿರಾಜತೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ರೈವ, ಅತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಏವ ಅತ್ರೈವ ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ದೇವಾಲಯೋಪಿ, ದೇವಾಲಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ ದೇವಾಲಯೋಪಿ. ಅವಗ್ರಹ ಚಿಹ್ನ ಪಶ್ಯತಿ ಚೇತ್ ಜ್ಞಾಯತೆ ನವ ಛಾತ್ರಾಃ ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧೀತಿ ವಿರಾಜತೆ. ಪುರಾತನ ಮಂದಿರಮಿದಂ, ಬಹು ಪುರಾತನ ಮಂದಿರಂ, ನವೀನಂ ನ ಪುರಾತನ ಮಂದಿರಮಿದಂ. ಇತಃ ಪೂರ್ವಂ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥಾಯಾಮ್ ಆಸಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನಾಂ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ ಬೃಹನ್ ಮಂದಿರಂ ನಿರ್ಮಿತಮಸ್ತಿ. ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದ್ ಮಂದಿರಂ, ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹನ್ ಮಂದಿರಂ ಸಂಧಿ ಪಶ್ಯತು. ಬೃಹತ್ ಮಂದಿರಂ ಬೃಹನ್ ಮಂದಿರಂ. ಬೃಹತ್ ಮಂದಿರಂ ಬೃಹನ್ ಮಂದಿರಂ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ ಭವತಿ. ನಿರ್ಮಿತಮಸ್ತಿ. ನೂತನ ಮಂದಿರಮಿದಂ ವಿಶಾಲಂ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಂಚ. ಈ ಮಂದಿರ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಖ್ಯಾತ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಗೃಹೆ ವಿರಾಜಮಾನೋ ಕಾಲಭೈರೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತು ಮನೋಹರ ಭವತಿ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಭೈರವ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ಭಕ್ತಾಃ ಅತ್ರ ಆಗತ್ಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತಿ. ಅತ್ರ ಆಗತಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸದಾ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಭವತಿ. ಪ್ರತಿದಿನಂ ದಿನಂ ದಿನಂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ಭಕ್ತಾಃ ಅತ್ರ ಆಗತ್ಯ. ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಫಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಂತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ರ ಆಗತಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಿ ಅಸ್ತಿ. ಸಹಸ್ರಾಧಿಕ ಭಕ್ತಾಃ ಅತ್ರ ಆಗಚ್ಚಂತಿ. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೆ ಮಾಲವಿಕಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಮೂರ್ತಿ ಅಸ್ತಿ. ಪಶ್ಯತು, ಸುಂದರಃ ವಿಗ್ರಹ ದೃಶ್ಯತೆ ನವ. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಮ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್, ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಬಲಗಡೆ. ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲವಿಕಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಮೂರ್ತಿ ಅಸ್ತಿ. ಮಾಲವಿಕಾ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಾಃ ಇಮಾಂ ದೇವಿ ಮಾಲಮ್ಮ ಇತಿ ನಾಮ್ನ ಸಂಬೋಧಯಂತಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಆ ಒಂದು ದೇವಿನೂ ಮಾಲಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಅಣ್ಣಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮಾಲಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ನಾಮ್ನ
ಸಂಬೋಧಯಂತಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ಮಠಸ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೇಶು ನಗರೇಶು ಚ ವಿದ್ಯಂತೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಠದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ತೇಷು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತಯೋ ತೇಷು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನಂ ಬೆಳ್ಳೂರು ಇತಿ ಸ್ಥಳೇ ಸ್ಥಿತಃ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇತಿ ನಗರೇಶು ಸ್ಥಿತಃ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ಸಂತಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏತಾನ್ ಅತಿರಿಚ್ಯ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶೇಶು ಅಪಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರದೇಶೇಶು ಅಪಿ ಪ್ರದೇಶೇಶು ಪ್ಲಸ್ ಅಪಿ ಪ್ರದೇಶೇಶು ಅಪಿ ಎಣ್ ಸಂಧಿ ಭವತಿ ಅತ್ರಾಪಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥಾಃ ವರ್ತಂತೆ. ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಾರ್ಥಂ ಅಪಿ ತೇ ಕಾರ್ಯಂ ಕೃತವಂತ ಪಶ್ಯತು. ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾರ್ಥಂ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥಂ ಚ ಶ್ರೀಮಠದ್ವಾರ ಸಮೀಚೀನತೆಯ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಚಲತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮಠದ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಚೀನತೆಯ ಕಾರ್ಯಂ ಪ್ರಚಲತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಆಗಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ. ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಆಗಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ. ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಶ್ಚ ಅಸ್ತಿ. ಇವಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪೋಷಣಾರ್ಥಂ ಏತೈಹಿ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ಯೋಗದಾನಂ ಅದ್ವಿತೀಯಮಸ್ತಿ. ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಯೋಗದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅದ್ವಿತೀಯಮಸ್ತಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಂ ಪಶ್ಯತು ಅತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಆಗಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಸ್ಯ ಚಿತ್ರಮಸ್ತಿ. ಅಸ್ತು ಇದಾनीं ज्ञातं नव छात्राः स्वामिनः कियन्ति कार्याणि कृत्वा एतत् सर्वं कृतवन्तः इति संस्कृतार्थमपि तेषां योगदानम् अधिकमस्ति. इदानीम् अभ्यासं पश्यामः. एकवाक्येन उत्तरं पाठं श्रुतं न वा? इदानीम् उत्तरं वदतु, पश्यामः. एकवाक्येन उत्तरं. लयाधिकारी कः छात्रः? लयाधिकारी परशिवः. आदिचुंचनगिरिक्षेत्रस्य प्रधानभूतः देवः कः? आदिचुंचनगिरिक्षेत्रस्य प्रधानभूतदेवः गंगाधरेश्वरः. अग्रे पश्यामः. आदिचुंचनगिरिवने कौ असुरौ आस्तां? कौ असुरौ वदतु? आदिचुंचनगिरिवने चुंचु कंचश्चेति असुरौ आस्ताम्. आदिचुंचनगिरि कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति वदतु? आदिचुंचनगिरि कर्नाटकराज्ये मंड्यमण्डले नागपत्तनस्य समीपे विराजते. इदानीं रिक्तस्थानं पूरयता. क्षेत्रमिदं डैश् इति प्रसिद्धं सिद्धिक्षेत्रमिति प्रसिद्धं. डैश् नदी दक्षिणगंगा इति प्रसिद्धा. कावेरी नदी दक्षिणगंगा इति प्रसिद्धा. भारतदेशस्य उत्तरभागे स्थितं भागं डैश् इति कथयन्ति वदतु? आर्यवर्तः इति कथयन्ति. कालभैरवेश्वरस्य दक्षिणपार्श्वे डैश् मूर्ति अस्ति? इदानीं श्रुतं मालविकादेव्याः मूर्ति अस्ति. अन्यलिङ्गपदं पश्यामः छात्राः. अस्य स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्याः, अयम् इयं, रमणीयः रमणीया, सः सा स्त्रीलिङ्गरूपं. सन्धि कृत्वा सन्धिनाम लिखत छात्रः. अत्र प्लस् एव, अत्रैव का सन्धि? वृद्धिसन्धिः. रमणीये अस्मिन्, रमणीयेऽस्मिन्. पश्यतु अवग्रहचिह्नम् अस्ति, पूर्वरूपसन्धि. को प्लस् अपि कोऽपि का सन्धि? पूर्वरूपसन्धि. इति प्लस् अधिदेश इत्यादिदेश इत्यादिदेश एण् सन्धि. संयोज्य लिखत. मालविकादेवी हासननगरे लयाधिकारी शाल्मली. अत्र वृक्षः परशिव आदिचुंचनगिरि महाविद्यालय मालम्मा इति अस्ति. भवन्तः योजयतु छात्र. मालविकादेवी मालम्मा, हासननगरे आदिचुंचनगिरि महाविद्यालय, लयाधिकारी परशिवः, शाल्मली वृक्षः. अग्रे गच्छामः छात्रः. इतरवचनरूपाणि लिखत. अत्र एकवचनं दत्तं, बहुवचनं दत्तं, द्विवचनं दत्तं. भवन्तः इतरवचनरूपाणि लिखतु. तपः किं भवति? तपसि, तपांसि, तस्मिन्, तयोः, तेषु. अत्र अभवत्,
अभवताम् अभवन् शोभते शोभेते शोभन्ते ज्ञातः न वा छात्राः इतरवचनरूपाणि अग्रे पश्यामः लघुत्तरं लिखता किम् इति कः प्रश्नः पुराणरीत्या आदिचुञ्चनगिरिवने का कथा भवति पश्यामः कथाम् एकदा लयाधिकारी परशिवः सिद्धयोगीरूपधारी भूत्वा चुञ्चनकट्टे इति प्रदेशम् आगत्य दक्षिणगङ्गा इति प्रसिद्धे कावेरीतटे तपः प्रारभत तदा रावणेन अपहृतां सीताम् अन्वेष्यमाणौ रामलक्ष्मणौ तत्रैव आगतवन्तौ तौ शिवस्तुतिम् अकुरुताम् स्तुत्या सन्तुष्टः परशिवः तौ अनुगृहीतवान् इति पुराणेषु उक्तम् अस्ति ज्ञातः न वा छात्राः लघुत्तरम् इदानीं दशवाक्यानि दशवाक्यैः उत्तरं लिखत एतद् उत्तरं कन्नडभाषायां संस्कृतभाषायाम् आङ्ग्लभाषायामपि लेखितुं शक्यते छात्राः अत्र कन्नडे अस्ति पश्यतु आदिचुञ्चनगिरि इति नाम कथं प्रथितम् अभवत् पुनः एकवारं पाठं सम्यक् शृणोतु ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಪರಶಿವನು ಸಿದ್ಧಯೋಗಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು ಇದರಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಅವನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹರಸಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಶಿವನು ಚುಂಚನಗಿರಿಯಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚುಂಚು ಹಾಗೂ ಕಂಚ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸರು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಶಿವನು ಆ ಅಸುರರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಚುಂಚಸುರನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಚುಂಚನಗಿರಿ ಆಯಿತು ज्ञातः न वा छात्राः पूर्णपाठस्य एका कथा कथम् आदिचुञ्चनगिरि आगतम् इति भवन्तः ज्ञातवन्तः प्रतिदिनम् एतद् प्रश्नोत्तरं लिखतु पठन्तु छात्राः सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु एतत् सर्वं नोट्स् मध्ये लिखित्वा यदा शालां गच्छति दर्शयन्तु अस्तु वा तत्र शिक्षकाः अपि सन्तुष्टाः भवन्ति अस्तु अहं समापयामि पाठः अस्तु छात्राः इदानीम् एषः पाठः समाप्तः अग्रे अनेके पाठाः भवन्ति छात्राः अग्रे पाठम् अभ्यासं कुर्वन्तु इदानीं वयं शान्तिमन्त्रं वदामः अस्तु वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 छात्राः प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु भिन्नभिन्न शिक्षकाः आगच्छन्ति भवन्तं बोधयन्ति अभ्यासं कुर्वन्तु लिखन्तु एतत् सर्वं लिखित्वा अभ्यासं कुर्वन्तु सर्वेषां शुभं भूयात् अस्तु मिलामः छात्राः।